ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਮੰकीपॉक्स ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, BC CDC ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘੱਟ। ਜਿੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, बहुत सारे अजिहे फूड बैंक है जिन्हों के सर्वे किए गए। फूड बैंक्स की जी रिपोर्ट आई है उस मुताबक उन्होंने ये आंकड़े दर्शाए ने कि तकरीबन 7 मिलियन के करीब अजिहे लोग ने जिहड़े इस वेले उन्होंने पॉकेट से मार पई है तो जिन्ना भोजन उन्होंने तक उपलब्ध होना चाहिए उन्ना भोजन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फूड बैंक्स के कोल भी इस चीज़ की कमी जी है दर्ज की गई है। वड्डी गिनती में लोग ने जिहड़े कि इस वेले सही भोजन उन्नी मात्रा में नहीं लै रहे जिन्ना उन्होंने चाहिए। फूड बैंक्स का कहना कि इस वेले उन्होंने सपोर्ट की लोड़ है। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆંકੜੇ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1/4 ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ खिंचे हुए ने। फूड बैंक्स कैनेडा के CEO क्रिस्टन बेयरस्टले ने कहा है कि यह गर्मियां कैनेडा के फूड बैंकों लिए औखा समा होएगा। इस दे नाल ही 41 साल के इतिहास में कदे ये तस्वीर नहीं देखी। इसलिए दोबारा लोड़वंद लोगों लिए फूड बैंक मौजूद होणगे ते जेकर तुसी कोई अजिहा व्यक्ति जिसनों सहायता की लोड़ है तो फूड बैंक उत्थे मौजूद ने। उन्होंने कहा कि असी फूड बैंकों तो लोड़वंद लोगों की लगातार वध रही गिनती का समर्थन करने की उम्मीद नहीं कर सकते हाँ। इस दौरान सर्वेखण किए गए 61% कैनेडियनां का मनना है कि घरां दीयां कीमतां विच वाधा लोगों को भोजन खरीदण के योग होने तो रोकण दे विच सब तो वड्डी रुकावट है। एक भावना फूड बैंक्स कैनेडा का कहना है कि पिछले साल विच यह दुगना हो गया है। इस दौरान सर्वेखण किए गए 61% कैनेडियनां का मनना है कि घरां दीयां कीमतां विच वाधा लोगों को भोजन खरीदण के योग होने दे सब तो वड्डी बैंक्स कैनेडा का कहना है कि पिछले साल विच दुगना वाधा होया है। बेयरस्टले ने कहा है कि जो मदद शामिल की जा रही है सरकार दे सारे पद्धरां तो आउण दी लोड़ है। बेयरस्टले का यह भी कहना है कि कैनेडा के बहुत सारे हिस्से विच फूड बैंकों विच पहली बार इन्हां संस्थावां वल मुड़न वाले लोकां विच वाधा देखा जा रहा है। बहुत सारे साबका फूड बैंक गाहक भी वापस आ रहे हैं। 5 या इस तो वध सालों बाद प्राप्त करने लिए फूड बैंकों पर भरोसा नहीं करना पैंदा। पर यह सिर्फ वध रही महंगाई ते रिहायश ही नहीं है जो लोगों की पॉकेट के उत्ते प्रभाव पा रही है। कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में गैस ਦੀਆਂ कीमतां भी लगातार वध रही ने जो रिकॉर्ड तोड़ रही ने। इकल्ले मैट्रो वैनकूवर ਦੇ ਵਿੱਚ पंप की कीमत 1 लीटर रेगूलेटर ਲਈ $2.30 ਦੇ अंक ਨੂੰ पार कर गई है। सो ਅਜਿਹੀਆਂ बहुत सारिया चुनौतियां इस ਵੇਲੇ लोगों के सामने ने। सब तो ਵੱਡਾ संकेत है महंगाई कैनेडा ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ असुरक्षा ਨੂੰ गंभीरता ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ कर रही है ਤੇ लोग क्यों कहते हैं कि वो फूड बैंकों ਵਿੱਚ आ रहे ने। बीते समय लोग नौकरी गवाउण ਦੇ समय या घट तनख्वाह के कारण फूड बैंकों वाल मुड़ते सन। पर पिछले 6 महीनों में कैनेडियन सानू दस रहे हैं कि घर गैस ऊर्जा ते भोजन के खतरे वधन करके उन्हां कोल भोजन लई पैसे की कमी है। इस गल का संकेत है कि सानू भुख ते भोजन की असुरक्षा नाल लड़न लई लंबे समय के नवे हल लभण की लोड़ है। कैनेडा की महंगाई दर अप्रैल के 6.8% ते पहुँच गई है। इस दौरान अप्रैल 2021 के मुकाबले उस महीने खुराक महंगाई दर 9.7% वधी। स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है कि यह सितंबर 1981 तो बाद करियाने दी कीमतों में सब तो वड्डा उछाल है। बहुत सारे भोजन सुरक्षा वकीलों ने चेतावनी दी है कि करियाने दी कीमतां वधन ते फूड बैंकों की जरूरत वधन नाल वधेरे लोग भुखे रहणगे। बेयरस्टले पिछले हफ्ते BC के एल्बर्टा विच फूड बैंकों का दौरान
ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਰਸ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 33% ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ GTA ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $2.06 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਸੈਂਟ ਵੱਧ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫॉर ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2.37 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $2.24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਸੈਂਟ ਜੌਨਸ ਨੇ $2.23 ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ 1 ਲੀਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗੈਸੋਲੀਨ ਲਈ $2.15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $2.12 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਟਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੱਧ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਟੋਲ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਟਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CAA ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੇਵ ਲੇਕ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਪਿਆਨ ਲੇਕਸ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਟਰੈਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 270 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀਟ ਵੇਵ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਲਰਟ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਰੈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਟ ਡੋਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। NDP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੁੰਦਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਟਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਰਟ ਰੈਡੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਦਯੋਗੀ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਬਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ BC ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟੇਮੈਟ ਸਕੈਟਾਈਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਮੋ, ਨਵੇਂ ਰੇਮੋ ਤੇ USK ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਟੈਰਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਕੈਨਾ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 6 ਖੇਤਰ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰੀ BC ਵਿੱਚ ਨੇ। ਓਕੈਨੇਗਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਿਵਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਲੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਗੇਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 4.95 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ BC ਰਿਵਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਵ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨੀਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿੱਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BC ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲੀਡ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਉੱਪਰੀ ਮੌਸਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। BC ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਫੋਲੋ-ਅਪ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 70 ਜਾਂ 77 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। BC ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। BC ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। BCCDC ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫੋਲੋ-ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਜ਼ਖਮਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਤੌਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। BCCDC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BCCDC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨੇ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ 15-21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਧੱਫੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਰੌਬ ਐਂਡਰਜ਼ ਹੋਰੀ 1997 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਰੌਬ ਐਂਡਰਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੀਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰੌਬ ਐਂਡਰਜ਼ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।